Hello students, today in this video we will study the MCQs related to electric charges and fields. Okay, electric charges ಮತ್ತು fields ಇದು MCQs ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, first question. What is the first question? A body can be negatively charged. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, now if I take an atom consists of nucleus and electrons revolving around the nucleus. ಈ ಒಂದು atom is electrically neutral when number of protons is equal to number of electrons. Number of protons ಮತ್ತು number of electrons equal ಇದ್ದಾಗ atom ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, when we add excess of electrons, the body becomes negatively charged. Similarly, if we remove the electrons ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ the body becomes positively charged. That means in this question they have asked a body can be negatively charged. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ will become negatively charged. ಅದೇ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನು ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ positively charged. When we add electrons to the body becomes negatively charged. Now giving some protons, adding or removing the protons is very difficult task. The charging a body involves the addition of electrons or removal of electrons. When we add the electrons, body becomes negatively charged. When we remove the electrons, the body becomes positively charged. Okay, next question. Second question is then. Second question is when a glass rod is rubbed with silk. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ is rubbed with silk. Now when a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses the electrons to the silk. It gives the electrons to the silk. So the glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged. Now when we rub the glass rod with the silk, ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೂಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ವೆನ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, force between glass rod rubbed with silk and plastic rod rubbed with cat's fur. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡನ್ನು, when the plastic rod it is rubbed with cat's fur ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the cat's fur it gives the electrons to plastic rod, so this becomes negatively charged and cat's fur becomes positively charged. What they have asked in the question now, force between glass rod which is rubbed with silk and the plastic rod which is rubbed with the cat's fur. The force between these two, you just observe the glass rod when it is rubbed with silk it becomes positively charged. ಅದೇ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ದೇ ಆರ್ oppositely charged, then there will be a force of attraction. The force between glass rod which is rubbed with silk and the plastic rod which is rubbed with cat's fur, the force will be attractive because it is unlike charges produce ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ the force between glass rod cat's fur ಏನಾಗುತ್ತೆ, both are positively charged, repulsive force.
ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, force between glass rod rubbed with silk and plastic rod rubbed with cat's fur is attractive. Option A ಆಗುತ್ತೆ. Next question ನೋಡೋಣ. Question number 4. The minimum amount of charge that can be added or removed from a body. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್. This is the minimum amount of charge that can be added or removed from the body. ಈಗ ನಾವು ಹಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 1/4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. The minimum number of electrons we can add or remove is 1 electron. So, the minimum amount of charge that can be transferred or that can be added or removed from the body will be equal to how much? 1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1.6 into 10⁻⁻19 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ. 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೂಲಮ್. Now we have the formula Q is equal to plus or minus N into E. This implies N is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q divided by E. N is equal to Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 1 ಕೂಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 1 divided by ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.6 into 10⁻⁻19. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6.25 into 10⁻18 electrons. Now if we add 6.25 into 10⁻18 electrons, the body becomes 1 coulomb. That means minus 1 coulomb. Similarly, if we remove 6.25 into 10⁻18 electrons na remove ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ body will become plus 1 coulomb charge ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6.25 into 10⁻18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೂಲಮಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಕೂಲಮ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಪೇರ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಕೂಲಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನಿದೆ, ಅ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಏಯ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಲಾ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಚ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ
force between the electric charges, either it may be two positive charges, two negative charges, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ದ ಲಾ ಈಸ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಈಗ ಆಂಪೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಪೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಂಪೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ನಾ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳೋಣ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೇರ್ಸಿಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಆವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಷನ್. ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ದರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ increases or when the body is in motion, charge of the body does not changes. ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ನು? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್. ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಈಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇರ್ ಆ್ಯನ್ಹಿಲಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ದ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಐತೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯನಿಲಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಕ್ವಶನ್.
11th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2e, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3e. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 1/3e ಅಥವಾ 0.5e, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇ, 2e, 3e, ಈ ರೀತಿಯೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 12th ಕ್ವಶನ್ 12th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಬಲ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಇವ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕರು, ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ no current is produced, so only electric field is produced, so no magnetic field will be produced. ಅದೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. When the charge is moving with uniform motion, that means it's moving with some velocity v, acceleration is 0. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ accelerate ಆದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. In this case, option C is the correct answer. Okay, next question number 14 ಬರೋಣ. Question number 14 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Question number 14, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, E is equal to force per unit charge. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಯೂನಿಟು ನ್ಯೂಟನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ dV/dx ಮೈನಸ್ dV/dx. ಡಿ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ವೋಲ್ಟ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಏನಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ Q1 equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 15 microcoulomb. Q1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 microcoulomb and Q2 is equal to 15 microcoulomb are separated by certain distance. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, certain distance ಇದೆ. Both are like charges. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. Are separated by certain distance. Does Q1 repel Q2 with greater force, or Q2 repels Q1 with greater force, or both repel with the same force, or no force acts between them ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, Q1 ಮತ್ತು Q2. ಇವಾಗ Q1 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Q1 will exert the force on Q2. Similarly Q2 will exert the force on Q1. Here the forces are equal and opposite. Here the Coulomb's law, it obeys Newton's third law of motion. Newton's third law ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, both the forces are equal and opposite. Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ opposite direction. So the correct answer will be both repel with the same force. ಈಗ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸು, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ರಿಪಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಇವರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, 1/4πε0 K ಇಂಟು Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4πε0 K Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ K is the dielectric constant of the medium. Medium is the dielectric constant. Epsilon naught 1/4πε0 is constant. Q1 Q2 ಏನಿದು, there is a magnitude of charges. R square ಏನಿದು, distance. R is the distance between the two charges. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ opposite kind of charges, light uncharged bodies, similar kind of charges, both A and B. ಈ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೈಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡೀಸ್. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಹೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ, ಸಿಮ್ಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿಮ್ಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್, ಬೋತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್.
ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಏನಿದೆ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೇನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೋ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21 ಏನಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಿದಾವೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ. ಇವೇ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಾವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, 1/4πε0 Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/4πε0 K Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಸೇಮ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/4πε0 Q1 Q2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಬರ. According to Coulomb's law, the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges depends on the distance as. Electrostatic force between 2 point charges ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1/d². ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಪಲ್ ವಿತ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಫ್ ಐತೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ವ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಆರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ, R/2 ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಫೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ F2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನು ತೊಗೊಳೋಣ, F1 ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ,
R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು R/2 ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ R/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ 1/4 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4. ಹಂಗಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ F2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ F ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ 4F. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 4F. ಅದೇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ R2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2R ಆಗುತ್ತೆ. 2R ಆದಾಗ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು 1/4. ಹಂಗಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ F/4. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಫೋರ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 4F. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದಾವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಹಂಗಾರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈಂಡ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ, that is binds the protons and neutrons in the nucleus of an atom because neutron is a neutral particle. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೂವ್. ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ತೊಗೊಳೋಣ ಇ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆದವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ E ಇಂಟು Q ಇದೆ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಸ್ opposite to the direction of electric field and they will be moving in a straight line. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ when electron and proton enters the uniform electric field then they move in a straight line. Okay, straight line ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ along the direction of electric field and electron opposite to the direction of electric field. Option D is the correct answer. Okay, next question number 26 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೇಲರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ
vector quantity. Next question, question number 27. Which of the following is not a vector quantity ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟಾರ್ಕ್, ಆಲ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. The total charge of a dipole is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0. That is option A is the correct answer. Next question number 29. The magnitude of electric dipole moment. Electric dipole moment value ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, electric dipole moment ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, it is the product of magnitude of either charges and distance between the two charges. Electric dipole moment ಏನಿದೆ, it is the product. ಎದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2AQ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೈಪೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ 180 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ 180. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವನ್ ದೋ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, 0 ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ F1 F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. F1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು F. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್
ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0. ಈವನ್ ದೋ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಂಗಾರೆ ಟಾರ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಟಾರ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಪಿ ಮತ್ತು ಇ ಮಧ್ಯೆ, ಪಿ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33, a dipole experiences maximum torque when the angle between electric field and dipole moment is equal to. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 90, ಸೈನ್ 90 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 1, ದೆನ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಥೀಟಾ 90, ಸೈನ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1, ಆವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಏನಿದೆ, ದ ಡೈಪೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್. ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಇದ್ದಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಇವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್.
ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಏನಿರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆವಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇವು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಈ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಸಿಗ್ಮಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಔಟ್ವರ್ಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಏನಿದೆ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ or end on the negative charge. First option correct ಇದೆ. Second one, they do not intersect each other at a point. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ at the point of intersection electric field will have 2 directions. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 direction which is not possible. So they do not intersect each other. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎರಡದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನಿದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಏನಿದೆ ಇಫ್ ಇ ಎ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇ ದಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದಿ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by ಏನಿದೆ r cube for short dipole on the axial line. On the equatorial line it is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 1 by 4 pi epsilon naught p divided by ಏನಿದೆ r cube ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನಿಗೆ 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. Equatorial line 1 by 4 pi epsilon naught into p divided by r cube ಇದೆ. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught p divided by r cube ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು 2. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದೆನೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 times ಆಫ್ ಇ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ electric field at a point on the axial line is equal to 2 times the electric field at a same distance. Okay, axial line ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೂ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 times ಆಫ್ ಇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಇವನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 4 charges plus q plus 2q plus q and minus 2q are placed at the corners of square ABCD. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಎರಡನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2q, ಮೂರನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 2q ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುವು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2q ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 2q ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಆಗ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್, ಇವು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇದು ಚಾರ್ಜದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಚಾರ್ಜದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಓ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಸೇಮು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮು. ಆವಾಗ ಫೋರ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಂದ ಬರೋಣ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೋರ್ಸು, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೋರ್ಸು ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಿ ಡಿ. ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬಿ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ r is to 0 ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್.
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r³ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ r⁻³ ಅದೇ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ r² ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು r⁻². ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ σ/2ε0. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r⁻0. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಅ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್. ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು λ/2πε0 ಇಂಟು ಆರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r ಅಥವಾ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ r⁻1. ನಾನು ಡೈಪೋಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ r³ ಅಥವಾ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r⁻³ ಅದೇ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r² ಅಥವಾ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ r⁻² ಇದೆ. ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು r⁻0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು λ/2πε0 ಇಂಟು ಆರ್ ಇದೆ. ಇ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಥವಾ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು r⁻1. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ r⁻0 ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ r⁻2, r⁻3, r⁻1 ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಏನಿದೆ? ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ಬೋದು? ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಏನಾಗಲ್ಲ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದ್ರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎದೆದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊರಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ 1/ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ಬರೋಣ. 44 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಕೂಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಕೂಲಮ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ε0. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅಂದರೆ 1/ε0 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ε0 raised to -1. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ε0 raised to -1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45 ಬರ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ರ, ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ε0 ಐತಿ. ಈ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಈಗ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1a ಕ್ಯೂಬ್ 1 2
3 4 1 2 3 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಡಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 ಮತ್ತು 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸು, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸು, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2a ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಅವಾಗ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 46 ಬರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 0 at the ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಶೀಟ್, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೀಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದು ವೇರೀಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೀಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಬರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ 1/r. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ MCQs. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ MCQಸನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.